لائبیریا کی تاریخ اور جغرافیہ پر ایک نظر۔ لائبیریا لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے لینڈ آف فری۔ اس کا کل رقبہ 1,01,369 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے اس کا 102 نمبر ہے۔ 2017 کے مطابق اس کی آبادی 42,520 ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 125واں بڑا ملک ہے۔ لائبیریا کی تاریخ 5000 سال پرانی ہے۔ یہ مغربی افریقہ میں واقع ہے جس کی تاریخ غلامی کی تجارت سے لکھی گئی۔ 16ویں صدی میں یہاں برطانیہ نے اپنا اثر و رسوخ قائم کیا اور غلاموں کی تجارت کی۔ یہاں کافی اور کیلے کی کاشت کی جاتی تھی اور لائبیرین سے جبری مشقت لی جاتی۔ آمدنی کا ایک بڑا حصہ برطانیہ روانہ کر دیا جاتا۔ امریکہ نے لائبیریا میں امریکن کالونی کی بنیاد رکھی۔ لائبیریا نے تقسیم ہند سے پورے 100 سال پہلے 26 جولائی 1847 میں آزادی کا اعلان کیا۔ اس سے پہلے یہ ملک امریکن کالونی کے تحت تھا۔ امریکہ نے سیاہ افریقی قیدیوں اور غلاموں کو یہاں لا کر آباد کیا۔ لائبیریا کا آئین اور پرچم 3 جنوری 1848 میں منظور ہوا۔ جوزف جینکنز رابرٹسن نے پہلے صدر کے طور پر حلف اٹھایا۔ ولیم آر ٹلبرٹ کی حکمرانی سے سیاسی کشیدگی نے جنم لیا۔ اس ملک کو 1980 میں فوجی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا۔ مسٹر ٹولبرٹ اور ان کی کابینہ کے اراکین کو سمندر کنارے درخت کے پلر سے باندھ کر موت کی گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس دور حکومت کا خاتمہ عوامی انقلاب سے ہوا۔ مہنگائی کے خلاف شروع ہونے والے مظاہروں کو سختی سے کچل دینے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن مظاہرین پر برستی گولیاں ان کے اقتدار کو نہ بچا سکیں۔ چارلس ٹیلر کی قیادت میں ایک باغی گروپ نیشنل پیٹریاٹک فرنٹ آف لائبیریا نے دسمبر 1999 میں حکومت مخالفت کی۔ لائبیریا کا موجودہ آئین 6 جنوری 1986 کو متعارف کروایا گیا۔ 1999 سے 1996 تک خون ریز سول وار نے اس ملک کی کمر بالکل ہی توڑ کر رکھ دی۔ 2 لاکھ سے زیادہ شہری زندگی کی بازی ہار گئے اور 1 لاکھ سے زائد بے گھر ہوئے اور پڑوسی ممالک میں پناہ گزی کیمپوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ جنگجو جماعتوں کے درمیان امن معاہدہ 1995 میں ہوا۔ 1997 میں صدر کے طور پر چارلس ٹیلر کا انتخاب عمل میں آیا۔ دوسری سول وار 1999 میں شروع ہوئی جب ملک کے شمال مغرب میں واقع ایک باغی گروپ نے ٹیلر کے خلاف مسلح بغاوت کا آغاز کیا۔ یوں لائبیریا بدترین خانہ جنگی کا شکار رہا۔ لاکھوں افراد اس میں مارے گئے۔ یہاں اگلے 7 برس تک کوئی بھی حکومت قائم نہ ہو سکی۔ 2003 میں امن معاہدے کیے گئے۔ اس سول وار کے دوران بہت سے پاکستانی فوجی اقوام متحدہ کے تحت یہاں قیام پذیر رہے اور اپنے حسن و اخلاق سے کافی متاثر کیا۔ یہاں کی اکثریت آج بھی ان کی شکر گزار ہے۔ انہی فوجیوں کی وجہ سے پاکستان کو لائبیریا میں جان پہچان ملی۔ میری خواہش تھی کہ اس ملک میں کہیں پاکستان کا جھنڈا دیکھوں، مگر افسوس کہ لائبیریا میں پاکستان کی ایمبیسی ہی نہیں ہے۔ چین، انڈیا، لیبنان، لیبیا، جرمنی، امریکہ وغیرہ کے جھنڈے اور ایمبیسیاں ہیں۔ ہاں، ایک جگہ مجھے پاکستان کا سبز ہلالی پرچم نظر آ گیا جسے دیکھ کر بے انتہا خوشی ہوئی۔ وہ تھا جماعت احمدیہ کا جلسہ سالانہ، جہاں پرچم کشائی کی تقریب میں پاکستان کا جھنڈا اپنی پوری آب و تاب سے لہرا رہا تھا۔ امن و استحکام کے لیے کام کرنے والے 69 پاکستانی فوجیوں کو میڈلز دیے گئے۔ گانٹا کاؤنٹی میں سفر کے دوران وہ بیرکس دیکھنے کا موقع ملا جہاں پاکستانی فوجی ٹھہرے تھے۔ اب یہ عمارت کھنڈر میں تبدیل ہو چکی ہے۔ جھنڈے کی تصویر بھی مدھم ہو رہی ہے۔ چاند ستارہ بھی اس سے کچھ فاصلے پر بنایا گیا تھا۔ میڈل تقسیم کرنے کی اس باوقار تقریب میں پاکستان سے متعلق بینرز بھی لگائے گئے جس میں پاکستان کا تعارف پیش کیا گیا۔ انہی میں سے ایک بینر پر پاکستان کے مایہ ناز سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام، جنہیں سائنس کے میدان میں ان کی خدمات کے اعتراف پر نوبل انعام سے نوازا گیا، کی تصویر مایا مقام پر آویزاں کی گئی۔ لائبیریا بدترین خانہ جنگی کا شکار رہا اور لاکھوں افراد مارے گئے۔ اگلے 7 برس تک کوئی بھی حکومت قائم نہ ہو سکی۔ 2005 میں پہلی بار خاتون صدر ایلن جانسن شرلیف نے اقتدار سنبھالا۔ 25 دسمبر 2017 میں ہونے والا انتقال اقتدار لائبیریا کی آزاد تاریخ کا پہلا پرامن انتقال اقتدار ہے۔ لائبیریا میں ہونے والے صدارتی انتخاب میں جارجیا 60% ووٹ حاصل کر کے مخالف پارٹی کے رہنما جوزف بوکائے پر واضح برتری حاصل کر کے لائبیریا کے پہلے کھلاڑی صدر منتخب ہوئے۔ سابق فٹ بالر کے حامیوں نے الیکشن میں فتح یاب ہونے پر خوب جشن منایا۔ ایلن جوزف شرلیف کو امن کا نوبل انعام ان کی امن کوششوں کے نتیجے میں دیا گیا۔
तकरीबन 85% आबादी बैन अल-अक़वामी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रही है। वक्त गुजरने के साथ साथ तबाह लाइबेरिया की मईशत बतदरीज संभलना शुरू हुई। साबिक खातून सदर अपने मुल्क से मुखलिस रही, यही वजह है कि लाइबेरिया की मईशत किसी हद तक इस्तेहकाम मिला। इबोला वायरस ने लाइबेरिया के इक़्तिसादी इस्तेहकाम को मुतज़लज़ल करने में अहम किरदार अदा किया। दिसंबर 2013 में इबोला का आगाज गिनी से शुरू हुआ, फिर मार्च 2014 में ये लाइबेरिया में दाखिल हुआ, जिससे हजारों कीमती इंसानी जानें तबाह व बर्बाद हो गयी। एक अरसा तक लोग इस बीमारी का यकीन नहीं कर रहे थे, तब जगह जगह लिखा गया इबोला यहाँ है और इबोला एक हकीकत है। हुकूमती कोशिशों से बिलाखिर 8 मई 2015 को सरकारी तौर पर इबोला के खात्मे का ऐलान किया गया। लाइबेरिया की माईशत जो तरक्की की जानिब गामजन थी, एक दफा फिर वापस अपनी निचली सतह पर आ गई। नई हुकूमत इलेक्शन के बाद जॉर्ज बुश की क़यादत में हमने जिम्मेदारियां अदा कर रही है, जिससे अवाम कुछ ज्यादा खुश नहीं। खुशहाली और तरक्की का सफर काफी रुका हुआ है। अब एक दफा फिर 2020 में कोरोना वायरस मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की में रुकावट है। यहाँ 85% मसीही, 12% मुसलमान, जबकि 2% मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं। 1.4% लोगों का कोई मजहब नहीं। यहाँ हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान और अहमदी कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं। अहमदी तकरीबन 1620 हैं। इनकी तकरीबन हर काउंटी में मसाजिद और मिशन हाउसेस हैं। यहाँ लगभग 500 पाकिस्तानी रहते हैं। पेशावर से आने वाले कुछ डॉक्टर भी यहाँ अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। लाइबेरिया में सरकारी अस्पताल के अलावा हिंदू, सिख और अहमदी बरादरी के क्लिनिक भी मौजूद हैं। इस तरह लाइबेरियन स्कूलों में सैयद की तालीम दी जाती है। बिल्कुल इसी तरह हिंदू और अहमदी अपने अपने स्कूल में मजहबी अकायद की तालीम भी देते हैं। यहाँ 16 कबाइल बसते हैं। इन 16 कबीलों में कपेले, ग्यू, डिये, गबंडी, मानू, कसी, क्रो, गोला, ग्रीबू, बासा, मंडे, बेले, लोरमा, ओरहान, वाई, मेंडिगो शामिल हैं। मनरोविया लाइबेरिया का दारुल हुकूमत है, जो सबसे बड़ा शहर भी है। ये मगरिब में बहरे ओक़यानूस के साहिल पर वाक़या है। 580 किलोमीटर की तवील साहिली पट्टी से छूती है। इस शहर की कुल आबादी 11 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। 194 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ लाइबेरिया 15 काउंटी पर मुश्तमिल है। हर काउंटी का अपना एक अलग झंडा है। इन 15 काउंटीज में बोमी, बोंग, गपरलो, ग्रैंड बासा, ग्रैंड गोडा, ग्रैंड गोडे, ग्रैंड क्रो, डोफा, मगाबी, मैरीलैंड, मॉन्स्टाडो, निम्बा, रिवर सेस, रिवरगी, सीनियो शामिल है। तालीम की शरह 61% है। यहाँ सबसे बड़ा जुर्म इंसानी स्मगलिंग है। इसके बाद मुंशियात के धंधे हैं। जिनसी ज्यादती भी आम है। हम जिन्स परस्ती मना है। इसके खिलाफ कानून साजी भी की गई है। औसत उम्र 97 साल है। टीबी, डायरिया और मलेरिया आम है। जराइम के खात्मे और सेहत से मुतालिक आगाही दी जाती है। लाइबेरिया पाकिस्तान से 5 घंटे पीछे है, जबकि इंडिया से 5.5 घंटे। ये पाकिस्तान से 8,579 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। यहाँ पहुँचने के लिए कम से कम 10 घंटे लग जाते हैं। रास्ता दोहा या दुबई से तकरीबन 3 घंटे अगली फ्लाइट का इंतजार करना पड़ता है। इसके बाद मराकश के शहर कासाब्लांका और फिर वहाँ से सीधा मनरोविया लाइबेरिया। कासाब्लांका में अमूमन 4 से 8 घंटे अगली फ्लाइट का इंतजार करना पड़ता है। अमेरिका और लाइबेरिया के परचम में सितारे का फर्क है। लाइबेरिया में एक सितारा एक ही रियासत को जाहिर करता है। अमेरिका के झंडे के 50 सितारे 50 रियासतों को जाहिर करते हैं। लाइबेरिया की 70% आबादी ज़राअत से वाबस्ता है। ज़राअत का ये शोबा सिर्फ मुल्की ज़रूरत को ही पूरा करता है। 6.4% आबादी सनत से वाबस्ता है। सनतकारी में हीरे, पाम ऑयल, लकड़ी की सनत, कीमती पत्थर, रबड़ शामिल है। दुनिया का बेहतरीन रबड़ यहाँ दस्तयाब है। चीन का तिजारत में एक बड़ा हिस्सा है। इसके बाद अमेरिका, थाईलैंड, स्पेन, मलेशिया और इंडिया का नंबर आता है। यहाँ इंडियन रक्शे आम चलते हैं, जिन्हें केके कहा जाता है। इसके अलावा बांग्लादेशी और लबनानी होटल भी हैं। इंडियन का यहाँ की मईशत में बहुत अहम हिस्सा है। इंडियन के बहुत से स्टोर, शॉपिंग मॉल और दुकानें यहाँ मौजूद हैं। बिल्डिंग मटेरियल का सामान भी ज्यादातर इंडियन ही फरोख्त करते हैं। सेठी ब्रदर्स यहाँ की मशहूर कारोबारी कंपनी है। इंडियन एम्बेसी अपनी कम्युनिटी की मदद के लिए काफी सरगर्म रहती है। यहाँ 42% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है, जहाँ मुख्तलिफ किस्म के तकरीबन 23 जानवर हैं, जिनमें बिनमानस, बंदर, दरियाई घोड़े, हाथी, मगरमच्छ, शुतुरमुर्ग वगैरह शामिल हैं। सपो नेशनल पार्क यहाँ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। 22% आबादी सनती शोबों में काम करती है। ये गरीब तरीन मुल्क है। फी का आमदनी $897 है। फुटबॉल मशहूर खेल है। मौजूदा सदर लाइबेरिया की फुटबॉल टीम के बासलाहियत खिलाड़ी रह चुके हैं। लाइबेरिया की सिर्फ 3% आबादी को बिजली की सहूलत दस्तयाब है, जिसे LEC कहा जाता है। यहाँ के बुनियादी मसाइल में बिजली की कमी, पानी के मसाइल और माशरती और सियासी अदम इस्तेहकाम शामिल है। लोगों को पेश आने वाले दीगर मसाइल पर आने वाली मजीद वीडियो में तफसील से रोशनी डाली जाएगी।